ओम शांति 26 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सर्वदा श्रीमतरे चालिबा एहा ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ अटे। श्रीमत अनुसारे चालिबा द्वारा आत्मा रूपी दीपक जली उठी थाए। सर्वदा श्रीमतरे चालिबा एहा ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ अटे। श्रीमत अनुसारे चालिबा द्वारा आत्मा रूपी दीपक जली उठी थाए। प्रश्न संपूर्ण पुरुषार्थ केउ माने करि परिबे? उच्च पुरुषार्थ कौन? संपूर्ण पुरुषार्थ केउ माने करि परिबे? उच्च पुरुषार्थ कौन? उत्तर संपूर्ण पुरुषार्थ सही माने करि परिबे जेउ मानकर ध्यान बा बुद्धिर जोग जनक सहित रही थाए। सबुठारु उच्च पुरुषार्थ हेला बाबांक प्रति पूरा पूरा समर्पित होइछिबा। संपूर्ण समर्पित हेउथिबा पिला माने बाबांको बहुत प्रिय लागि थांती। प्रश्न सच्चा सच्चा दीपावली पालन करिबा पई बेहद्र पिता केउ आदेश देउछंती? सच्चा सच्चा दीपावली पालन करिबा पई बेहद्र पिता केउ आदेश देउछंती? उत्तर पिला माने संपूर्ण पवित्रता को धारण कर। जदि एठारे संपूर्ण पवित्र हेबो एही भली उच्च पुरुषार्थ करिबो तेबे चाइ लक्ष्मी नारायण को राज्य को जाई परिबो। अर्थात सच्चा सच्चा दीपावली बा राज्याभिषेक दिवस पालन करि परिबो। ओम शांति। पिला माने एबे एठारे बसी कौन करुछंती? चलाबुला करी अथवा एठारे बसी बसी जन्म जन्मांतर जेउ पाप मुंड उपरे रहिछि सेही पाप को याद्र यात्रा द्वारा विनाश करुछंती। एक कथा तो आत्मा जानिछि मु जेते बाबा को याद करिबी सेते पाप कटि चलिबो। बाबा तो भल भाबरे बुझाइछंती। भले एठारे बसीछ ता सत्वे भी जेउ माने श्रीमत को पालन करि थांती सेमानकु तो बाबांकर मत ही भल लागिबो। बेहद्र बाबांकर मत मिलुछि तेनु पवित्र हेबाकु पड़िबो। तुमे एठाकु आसीछ बेहद पवित्र हेबा पई। तुमे याद्र यात्रा द्वारा ही सही परि होई परिबो। अनेक तो बिल्कुल याद करि पारु नाहंती। आउ केतेक भाबुछंती आमे याद्र यात्रा द्वारा निजर पाप चुक्त करुछु अर्थात निजर ही कल्याण करुछु। दुनियार लोके तो एही कथा को जानि नाहंती। तुमको ही बाबा मिलिछंती। तुमे ही बाबांक पाखरे रहुछ। तुमे जानिछ एबे आमे ईश्वरीय संतान होइछु। आगरु आमे आसुरी संतान थिलु। एबे आमर संग ईश्वरीय संतान मानक सहित रहिछि। गायन मध्य रहिछि ना संग उद्धार करे कुसंग डुबाई दिए। पिला माने बारंबार एही कथा भूली जाउछंती जे आमे ईश्वरीय संतान अटु। तेणु आमे ईश्वरीय मतरे चालिबा दरकार। निजर मन मतरे नुही। मन मत मनुष्य मत को कुहा जाए। मनुष्य मत आसुरी ही होई थाए। जेउ पिला माने निजर कल्याण करिबा को चाहुछंती सेमाने सतो प्रधान हेबा पई बाबा को भल भावरे याद करुछंती। सतो प्रधानर महिमा मध्य होई थाए। वास्तव रे सेमाने जानिछंती जे आमे क्रमानुसारे सुखधामर मालिक हेउछु। जेते जेते श्रीमतरे चालुछंती सेते उच्च पद पाउछंती। जेते निज मतरे चालिबे सेते पद भ्रष्ट होइछिबे। निजर कल्याण करिबा पई बाबांकर निर्देश तो मिली चलीछि। बाबा मध्य बुझाइछंती एहा पुरुषार्थ अटे। जी जेते याद करुछंती तांकर मध्य सही हिसाब रे पाप कटुछि। याद्र यात्रा बिना तो केही पवित्र होई परिबे नाही। तेणु उठिबा बसिबा चालिबा बुलिबा समय रे एही चिंता रखिबा उचित। तुम मानकु केते वर्षरु शिक्षा मिली चलीछि तथापि भाबुछ आमे बहुत दूर रे अछु। बाबा को एते याद करि परिबु नाही। सतो प्रधान हेबा पई तो बहुत समय लागिबो। एहा मझिरे जदि शरीर छाड़ी देल
ତେବେ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ପଦ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଛ ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ପଟେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମତରେ ନ ଚାଲିବା ତେବେ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଇବା। ତୁମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛ କି ନାହିଁ ଏହା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଶିବ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସେହି ଶିବ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ ଦେହଧାରୀମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଏପରି ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଜନ୍ମରେ ବାଳବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତାର ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତ ତୁମେ ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲିଛ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେତେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବା। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମତ ନୁହେଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ମତରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୀପାବଳି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଭିଷେକ ହୁଏ। ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ମିଥ୍ୟା। ଏଠାରେ କେବଳ ବାହାରେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଘୃତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଜ୍ୟୋତି ଲିଭି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତବାସୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାରା ଦୁନିଆ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶର ସମୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଜ୍ଞା କରିଛ। ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଇବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଛ କି ଆମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ବିନା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆସିବାର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ସୁନାର ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ କେତେ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ନୂଆମାନେ ଯେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ।
ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାକିଛ ଯେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ୟାଦ କରିଚାଲ। ତୁମକୁ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ୟାଦ ବି ନ ଆସୁ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ୟାଦ ନ କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ। ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଧୁରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁଧୁରିଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣକୁ ବାହାର କରିଚାଲ। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ବି ଜଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବାରୁ ତାଙ୍କର ପଦ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଶରୀର ନିର୍ବାହର ପାଠପଢ଼ା। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ବାହର ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାକି ରୁହାନୀ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଳନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। କେହି ବିକାରୀ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେମାର ଆଦି ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ବିକାରୀ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେହି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି କାହାର ବି ୟାଦ ନ ଆସୁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆମେ ବେମାର ହୋଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ ଅଯଥାରେ ନିଜର କ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ପତିତମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ମନେ ରହିଥିବେ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେବା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କଲ, ତେବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 4-5ଟି ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସନ୍ତାନ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବେ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କରିବ, ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବହୁତ କମ୍ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ତ ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ସତ୍ଗୁରୁବାର ଅଟେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କଲେଜକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଶରୀର ନିର୍ବାହର ବିଦ୍ୟା। ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ବିଦ୍ୟା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେମାନେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି।
कन्या मानंकु देख दिन राति केते मेहनत करूछंती काहेकि ना एहा चमत्कार ज्ञान अटे। बाप दादांकर दया आसुछि जे केतेक संतान अज्ञानता कारणरू केते क्षति घटाउछंती। देह अभिमान रे आसी अंतर रे बहुत ईर्षा रे जळी थांती। क्रोधरे मनुष्य तंबा परी लाल होई जाई थांती। क्रोध मनुष्य को जलाई थाए, काम विकार कला करी देई थाए। मोह अथवा लोभ द्वारा एते जळी न थांती, क्रोधरे जळी थांती। क्रोधर भूत बहुतଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ନିରାକାର ସାକାର ଉଭୟଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ କୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, मेहनत करिबा तो उच्च पद पाइब। तेणु निजर कल्याण पाई सबु संबंध को भूली जीवाकू हेबो। एकमात्र बाबांक बिना काहाकू भी याद करिबार नाही। घरे रही संबंधी मानकू देखि मध्य शिव बाबांकू याद करिबाकू हेबो। तुमे एबे संगम जुगरे अछ, तेणु निजर नुआ घर को शांति धाम को याद कर। एहा तो बेहद्र पाठ पढ़ा अटे ना। बाबा शिक्षा देउछंती, एथिरे पिला मानकर ही फायदा रहिछि। केतेक संतान निजर बेढंग चाली चलनी द्वारा निजर ही क्षति घटाउछंती। पुरुषार्थ करुछंती विश्वर बादशाही नेबा पाई, किंतु माया बिलेई कान काटी नेउछि। बाबांक कोळको आसी कहुछंती आमे एही पद पाइबु, किंतु माया बिलेई नेबाकू देउ नाही। तेणु पदभ्रष्ट होई जाई थाए। माया बहुत जोर रे आक्रमण करि देउछि। तुमे एठाको आसुछ राज्य नेबा पाई, किंतु माया तुमको हैरान करुछि। बाबांकर मध्य दया आसुछि। बिचरा माने उच्च पद पाइबे तो भल कथा। मोर निंदा न करंतु। सतगुरुंकर निंदुकंकु ठाब मिलिब नाही। काहार निंदा? शिव बाबांकर। एभली चलणी न हेउ जहा द्वारा शिव बाबांकर निंदा हेबो। एथिरे अहंकारर कौनसी कथा नाही। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, निजर कल्याण करिबा पाई देहर सबु संबंध को भूली जीवाकू हेबो। सेमानक सहित मोह रखिबार नाही, केवल ईश्वरंक मतरे ही चालिबार अछि, निज मतरे नुही। कुसंग ठारू दूरेई रहिबार अछि एवं ईश्वरीय संगरे जोड़ी हेबार अछि। निजर कल्याण करिबा पाई देहर सबु संबंध को भूली जीवाकू हेबो। सेमानक सहित मोह रखिबार नाही, केवल ईश्वरंक मतरे ही चालिबार अछि, निज मतरे नुही। कुसंग ठारू दूरेई रहिबार अछि एवं ईश्वरीय संगरे जोड़ी हेबार अछि। 2 नंबर, क्रोध बहुत खराब, ଯାହାକି ନିଜକୁ ଜଳାଇ ଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧ ବହୁତ ଖରାପ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ଜଳାଇ ଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବ। ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବ। ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାର ଭୁଲକୁ ନିଜର ଭୁଲ ମନେ କରିବ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ମୋର କଥା ବା ମୋର ଭୁଲ, କାରଣ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଭକ୍ତମାନେ ତ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦିଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସେବା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସେବା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।